इंटरनेशनल ढाडी जत्था भाई हाकम सिंह जी बहणीवाल वाले संगतां नूं 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी इतिहास जो पहले पड़ाव तो आरंभ है लड़ीवार चलता रहा है। जत्था बहुत ही सुचजे ढंग नाल लड़ीवार इतिहास संगतां नूं सरवण करवा रहा है। हुण 4 कविता राही अपनी हाज़री लवाउणगे भाई हाकम सिंह जी चीमा बहणीवाल वाले 4 कविता राही अपनी हाज़री लगाउणगे। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। परम सत्कारयोग सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, जो भैन जी बहुत वधिया कविता गा के गए ने। गुरमुख प्यारो स्टेज ते खड़ के बोलना बहुत औखा है ते गुरु दे दरबार विच इत्थे हर एक नूं माण मिलदा है, सत्कार मिलदा है। सो मैं धन्नवाद करदा है। बहुत सारियां साडियां बच्चियां जो ढाडी जथे दी बतौर सेवा करदियां ने सिख पंथ दे विच। ये सिख धर्म है जिथे कोई दवैत ईरखा नहीं। इस्लाम धर्म का तुसी इतिहास पढ़ो देखो, कनेडा दे विच असीं गए, उत्थे इस्लाम धर्म दे सानू बंदे मिले, लंघे जांदे सी, वो नमाज पढ़ के हटे सी। सो गुरमुख प्यारे उन्हां तो पता लग्या, वो कहंदे भी जदों असीं नमाज पढ़दे हैं साडी मसीत दे विच बीबियां औरतां हुंदियां ते विचाले पर्दा ताणिया जांदा है। उन्हां दी ये मर्यादा है। इस्लाम धर्म वाले मुसलमानां वीरां दी पर्दा ताणिया जांदा है। पर आ देखो सिख धर्म किड्डा विशाल धर्म है। एक पासे साडियां भैणां बैठियां, मातावां बच्चियां बैठियां ने, एक पासे गुरसिख बैठे है। ते सतगुरु नानक पातशाह महाराज ने साडियां भैणां मातावां वास्ते सदा वास्ते मोहर ला दित्ती। महाराज कहते सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै रज़ान। ते जे तुसी आपां कला दी गल करिए, ढाडी कला दे विच बहुत बड़ा हिस्सा पाया है सिख धर्म दे विच। बीबियां ने, भैणां ने। ते जे बहादरी दी गल करिए तां माता भागो वर्गियां, बीबी हरशरण कौर वर्गियां, वो मीर मन्नू दी जेल विच जेलां कट्टण वालियां जिहड़ियां कहंदी सी असीं मन्नू दे सोए, ज्यों ज्यों मन्नू वढदा सी दूण सवाए, वो भी बीबियां ही सी। सो गुरमुख प्यारे इत्थे भैन जी सत्कार कर रहे सी भी मैनू माण मिलिया है, समा मिलिया है। जे कोई गुरु दी गल सुणाउंदा है ते तुरिया जांदा कोई राही है। मेरा सुभाअ तां इह जिहा है भी कोई तुरिया जांदा कोई गुरु दी गल सुणा दवे ते सतगुरु महाराज पता किड्डी वडियाई बख्श करदे ने जे कोई गुरु दी गल सुणावे। महाराज कहंदे तिस साहिब की बात जे आखै ओ बाजां वाले गुरु दी, कहो नानक क्या कीजै, सीस वड्डै सिर बैसण दीजै, बिन सिर सेव करीजै। कहंदे गुरु दी गल कोई सुणावे, इतिहास सुणावे, बाणी सुणावे, गुरु की कोई साखी सुणावे, कथा सुणावे, ओदे बैठण वास्ते अपने सिर दा वड्ड के मूड़ा बना दिओ, इज्जत इन्ना सत्कार दिओ, इन्ना सतगुरु महाराज जी कहते हैं। सो बहुत सारिया सिख संगतां वल्लियों बहुत सारा मान सत्कार ढाडी जथे नूं आउंदा है। करमजीत सिंह जी कनेडा 500 रुपए। तूफान बीला जो सिख इतिहास लिखते हैं उन्हां वल्लियों भी बहुत सारा मान 100 रुपए। साडे भैन जी अपना नाम नहीं उन्होंने दस्सिया, 100 रुपया भी दे के गए ने। धन्नवाद करते हैं। आओ अपनी रसना नूं करो पवित्र। बाबा मेजर सिंह जी कार सेवा वाले, लंगरां वाले, उन्हां वल्लियों बेअंत महापुरखों वल्लियों माया आई है। धन्नवाद करते हैं। संगत नूं बेनती है भी जिन्हां ने लंगर प्रशादा छकना है वो भाई लंगर विच जाके प्रशादा छको
ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਸਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਬੰਦੇ ਪਤਵੰਤ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੁੱਖ 5 ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਡਰ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ, ਮਗਰ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 5 ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, 5 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਦਹੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਆਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੁਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਟਲ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਈਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਟਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਆ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾ ਲਿਆ। ਪੰਚਾਇਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਟੱਲ ਹੋਇਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਟੱਲ ਹੈ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਘੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ, ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਗਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਇੱਕ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਾਲ, ਇੱਕ ਫੁਲਾਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹੇ ਦੀ ਢਾਲ, ਇੱਕ ਸੰਜੋ ਲੋਹੇ ਵਾਲੀ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, 5 ਘੋੜੇ,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵਰਣਨ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਮੀ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕੇ 500 ਰੁਪਏ, ਸੇਮੀ ਬੀਕਾਨੇਰੀਆ ਯੂਕੇ 500 ਰੁਪਏ, ਸੋਨੀ ਜੈਲਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਹੇਠਾਂ ਮਖਮਲੀ ਫਰਸ਼ ਵਿਛੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਿਆ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਸੋਹਣਾ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਬਲੋ ਲਿਆ ਤੰਬੂ ਉੱਤੇ ਤਾਣਿਆ ਕਿਸੇ ਸਕਦਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਮਹਿਲ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੀ ਬਿਉਂਤ ਸੀਗੀ, ਸੁਕਲੇ ਪੱਖ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਦਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜੜਾਊ ਕਲਗੀ, 5 ਕਲਾ ਸੀ ਨਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸੋਹਣਾ, ਇੱਕ ਢਾਲ ਫਲਾਦੀ ਸਜੋ ਦੂਜਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲੇ ਹਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਚੌਂਕੀ ਤਖਤੇ ਤਾਊਸ ਸਮਾਨ ਸੋਵੇ ਉੱਤੇ ਸੋਭਦਾ 10 ਅਵਤਾਰ ਸੋਹਣਾ, 5 ਘੋੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ ਸਾਜ ਵਾਲੇ, 5 ਘੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, 5 ਘੋੜੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵਾਲੇ, 5 ਘੋੜੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੀ ਸਾਜ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਸਬਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਫੀਲ ਸਿੰਘਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ, ਝੂਲ ਸਾਜ ਸਵਰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਹਾਥੀ ਝੂਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਆਇਆ, ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਕਰ ਗਿਆ ਨਮਸਕਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੋਹਣਾ, 5 ਕਰ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ, ਸ਼ਵਰ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਉਹ ਦੇਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀਦਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਤੋਪਾਂ 2 ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਰਾਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲਿਹਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਜਦੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਕੰਬ ਪਹਾੜ ਜਾਂਦੇ, ਗਗਨ ਗੂੰਜ ਕੇ ਪਾਵੇ ਤਮਕਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਸਜਦੇ ਕਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਧਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਹਿੰਮਤ ਮੋਹਕਮ ਸਹਿ ਪੰਜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਜੋਰਾ ਵਰਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੁੱਲੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਤੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ ਪੋਠੋ ਹਾਰ ਸੋਹਣਾ, ਮੂਰੇ ਹਿੰਦ ਦਾ ਚਮਨ ਪੰਜਾਬ ਸੋਵੇ ਚੰਦਨ ਚਮਨ ਦਾ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸੋਹਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਕਵੀ ਢਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਥੋੜੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸਾਲੂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੂੜਾ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਲੜਕਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਦਾ ਮਨ ਭਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਗੜਬੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਗਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੋਹਾਂ ਆਉਣ। ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰਾਇਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ, ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਜੋੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ।
गल सुन के बई ये गल सुन के ते झट बोले साईं सुनिया दे रज रज गाली दी तो चौंप तरां दे सोहले ओ रज रज गाली दी तो चौंप तरां दे सोहले चाली जंज असाने जाना बिच चमकौर दे ओ चाली जंज असाने जाना बिच चमकौर दे ओ मेरे हत्थी बड़े गौर मारनगे ढोले गुजरी लाके टुकूगी अपने पोत्यां नूं माता गुजरी जी माता गुजरी लाके टुकूगी अपने पोत्यां नूं जंज दे नाल होणगे गंगू जहे विचोले ओ जंज दे नाल होणगे गंगू जहे विचोले चंगे रंग बिच रागी रागौणगे शादी रात ओ लाड़े लाड़ियां ब्याह के हो जावणगे ओले ओ लाड़े लाड़ियां ब्याह के हो जावणगे ओले ओ चारे लाल लाडले लामा लगे चामाना चारे लाल लाडले लामा लगे चामाना लाड़े लाड़ियां के हो जावणगे ओले ओ लाड़े लाड़ियां के हो जावणगे ओले उड उड अरशों परियां फरशी फुल बार सौणगियां ओए उड उड अरशों परियां फरशी फुल बार सौणगियां ओ रज रज गीत गाउणगे पंछी परम भोले ओ रज रज गीत गाउणगे पंछी परम भोले ਜੈਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਸਤਕਾਰ ਆਇਆ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ स्वामी जी 4 साहिबजादे 2 साहिबजादे बड़े हो गए इन्हां दी विआह शादियां कर लीए इसे तरह संगतां बैठियां ने कलगीधर पातशाह महाराज ने मुस्कुराउंदे होया आख्या जीतो तेरे पुत्र मंगे हुए हैं ते गुरमुख प्यारिओ साडे पुत्रां दी शादियां हुंदियां कोई मर्यादा नहीं हुंदी असीं सारा कुछ भुल के गुरु साहब तो भै तो बाहर होके अपने पुत्रां दियां शादियां करदे आ विआह करदे आ उत्थे शराबां चलदियां गोली चलदी है की कुछ हुंदा है ते सानू इह भी नहीं हले तक पता लग्गिया असीं गुस्ताखी अपनी माफ सतगुरु महाराज तो कदों करावांगे आ जिहड़े पोह ते माघ दा महीना खास करके पोह दा महीना है इहदे विच ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ स्वामी जी किथे मंगे है कहंदे 2 चमकौर मंगे है 2 सरहंद मंगे है छोटे साहिबजादे ते भैणो ये गल तुसी जे किसी का पुत्र बीमार हो जाए किसी मां का पुत बीमार हो जाए उत्थे माता पिता नूं गश पैंदे हन रोंदे नहीं झल्ले जांदे
ਪਰ ਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟਨਾ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟਨਾ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਸਰਹੰਦ 2 ਚਮਕੌਰ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾੜੇ ਲਾੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਵਿਆਹਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਜੰਨਾਂ ਚੜਨਗੀਆਂ, 2 ਚਮਕੌਰ ਵਿਆਹੁਣ ਜਾਣਗੇ, 2 ਸਰਹੰਦ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚੋਲਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਗੰਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੰਗੂ ਵਿਚੋਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਹੂਰ ਮੌਤ ਬੌਟੀ ਵਿਆਹੁਣਗੇ। 2 ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਬੌਟੀ ਵਿਆਹੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 5 ਜੰਗਾਂ, 5 ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭੀਮ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਦੜੂ ਦੜੂ ਕਰਕੇ ਚੋਟਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੜਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਧੌਂਸਾ ਕਿਹਦਾ ਵੱਜਦਾ? ਜਾਂ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਰਾਜ ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਕਲੇਜਾ ਧੜਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜੂਹ ਚੜਿਆ ਨਾ ਫੜਕਿਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਰਣਵੀਰ ਨਮਾਹੀ ਧੜਕਿਆ, ਜੋ ਚੜਿਆ ਲੈ ਦਲ ਧੌਂਸੇ ਚੋਟਾ ਮਾਰਦਾ, ਜੋ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮੈਦਾਨ ਵਿਗਾੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ? ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਰਾਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਲੜਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਦੀਆ ਬਣ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਗਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਚੋਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਜੂਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੜਵਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਲਾਖਾਂ ਫੇਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਵੀ ਚੰਦ ਦਾ ਅੱਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਚੌੜਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦਾ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਾਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੰਦੋਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਜਸਵਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਟ 2 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਝੁੱਲ, ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ 2 ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਬੀੜ ਕੇ 7 ਫੁਲਾਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜਿਵੇਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਖੜੀ ਹੈ, ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਧੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਇਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਬਈ। ਹੋ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ। ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਓ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦ ਸੁਣੀ ਕਹਾਣੀ, ਓ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਬਾਣੀ। ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆਤਮ ਬਾਣੀ। ਓ ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਦੁੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਓ ਦੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਜੋਧਾ ਲੈਸਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਹਾਥੀ ਦੁੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋ ਦੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋਧਾ ਲੈਸਾਨੀ। ਓ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਭਵਾਨੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਓ ਲੜੇਗਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਭਵਾਨੀ। ਓ ਮਾਰੂ ਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਮਾਰੂ ਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ, ਹਾਂ ਘੇਰ ਕੇ ਰਾਜੇ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਓ ਲਾਦੂ ਲੇਖੇ ਪੰਥ ਦੇ, ਓ ਪੰਥ ਦੇ ਯੋਧਾ ਜਿੰਦਗਾਨੀ, ਯੋਧਾ ਜਿੰਦਗਾਨੀ, ਯੋਧਾ ਜਿੰਦਗਾਨੀ। ਕਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੇ ਦਾਵੇ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪਾ ਕੇ ਫਤੂਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ, ਕਈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਘੂਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਆਲਮਗੀਰੀਆ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੈਲਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਏ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 200 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਈਆ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਮੁਸਕਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਭੋਲਾ ਹਲਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਘਬਰਾਇਓ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੋਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਸਿੰਘੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੇ ਡਾਢੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਲੜੀ ਆ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ, ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ, 22 ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ। ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੀ ਬਲੱਡ ਆਫ ਮਰਟੀਅਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੀਡ ਆਫ ਦਾ ਚਰਚ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਧਰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗਿਆੜੇ, ਬਰੂਦ, ਛੋਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਲਾਬ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਹੁਤ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਥੱਬਾ ਥੱਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਟੀ ਬਾਲਟੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਛਕਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਛਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ, ਇਹਦਾ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਰੂਈ ਵਰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਲੜੂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲੜਿਆ ਜਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲੜਾਇਆ ਹਾਥੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਥੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦੂ, ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਵਾਂਗੂ ਫਿਸ ਜੂ, ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜੀ, ਤੇਰੀ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਗਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਊ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ, ਰਾਤ ਪਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਜਦੋਂ ਟੱਪਣ ਲੱਗਾ, ਮੋਟਾ ਸੀ, ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ, ਧੜਕ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਰੱਸਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿੱਗਦੇ ਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਬੇਅਮਰਤੀਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਬੁਝਦਿਲ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੜਿਆ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਗੀਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸਰਦਾਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਧਰਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਮਧਰੇ ਜੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਛਾਂਟਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਡਾਢਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਾਜ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ, ਇਹਦੇ ਨੈਣ ਫਰਤੀਲੇ, ਇਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼, ਇਹਦੀ ਨਾੜ ਨਾੜ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਪ ਟਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਜੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥਾਪੜਾ। ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੋਟੇ ਸੰਗਲ ਨਾਲ, ਮੋਟੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਥੋਂ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਰੌਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਡੋਲੇ ਫਰਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾਗਣੀ, ਉਧਰ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜੇ ਜਸਵਾਲੀਏ, ਖੂਨੀ ਹਾਥੀ ਤਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ। ਮੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੀੜ ਕੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡ ਦੇ ਬੰਨੀ ਤਲਵਾਰ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਸੂਏ ਹਾਥੀ ਤਾਈ ਭੜਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘਾ ਹਾਥੀ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜ ਪਏ ਤੇਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜੇ ਲੈ ਲਏ ਉੱਡਣੇ ਸੋਹਣੇ ਫਰਤੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਧਨਸ਼ਾਂ ਚਿੱਲੇ ਚਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਤੀਰ ਨਕੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਗਾ ਪਾਈਆਂ ਗਾਤਰੇ ਭੜਕੇ ਭੜਕੀਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸੋਭਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਪੂਰੀ ਨਾਗਣੀ, ਉਹਦੇ ਪੱਥੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੀਰ ਨਿਰੇ ਕਰੁੰਡੀਏ, ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਦੀ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ। ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ, ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਗਰ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਤਵੀਆਂ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੀੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਘੋੜਾ ਛੇੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਘੋੜਾ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕਰਕੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ। ਦੜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਹਾਥੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨੇ पढ़िया शब्द दे शिवा बरमोह है, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरूं जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, जब आपकी औदन दहन बनाए अत ही रण में तब जूझ भरूं। कलगी वाले पातशाह महाराज जी के चरणों का धर के ध्यान दे के रकाबां दे पार छड्ड के घोड़े दियां बागां हो के खड़ा हाथी दे मथे विच नागणी दा परमा वार है। बचित्तर सिंह राठौड़ हो सतगुरु मेरिया कलगी वालिया पथ दिया मालका योटा तेरिया। मारी नागनी बचित्तर सिंह राठौड़ सारे जोर दे नाल सी लगा के लग कई सत तवियां पड़ के ओ वीरन मेरो सुबी मेले हुड़ गए होया सजहान ते ओ पैड़ा कुड़िया आ जोड़िए।
ਲੰਘ ਗਈ 7 ਤਵੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹ ਤਸ ਗਈ ਸੀ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਜੋੜ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਾਥੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ ਮਕਰੂ ਪਵਾ ਕੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁੱਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਰ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਦਾਦੇ ਸਰ ਲਾ ਲਿਆ ਉਦੇਸ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਵਾਰ ਚਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾਗਣੀ ਕੱਸ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੀ ਨਾਗਣੀ ਕੱਸ ਕੇ ਉਹ ਪੈਰ ਤੋਂ ਮਹੀ ਰਕਾਵਟ ਫਸਾ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਉਹ ਬਾਜੀ ਨੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨੋਂ ਹਰ ਖਾ ਕੇ ਯਾਦ ਵੇ ਰੱਬਾ ਜਗ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਮਰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 75 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਝਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਗਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੁਖਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਭੂਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਲੜਕੇ ਅਣਖ ਪਾਲੀ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਤੇ ਗਮ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਕਵੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ ਵੈਰੀ ਨਿੰਬੂਆਂ ਵਾਂਗ ਨਿਚੋੜ ਦਿੱਤੇ ਐਸਾ ਭਰਮਾ ਨਾਗਣੀ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਤਵੀਆਂ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਫੁੱਟ ਨਾਗਣੀ ਧਸ ਗਈ ਨਾਗਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਥੀ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਫੁਹਾਰਾ ਪਿਆ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਦਿਮਾਗੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਾਣ ਲਾਏ ਉਹਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਮਿੱਧ ਕੇ ਮਾਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਭਰਮਾ ਠੁਕਮਾ ਵਾਰ ਐਨ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਰਕਾਬਾਂ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਗਈ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅੰਤ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰੋਂ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਮੋੜਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਨੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਕਰਤਾਰ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਇਧਰੋਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾਈ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਿਆ ਸਿੱਖਾ ਮੇਰੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਸ਼ਰਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਤੂੰ 3 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ ਮੈਂ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਤੜਾ
ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸਾ ਧੌਣ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਲਵਾਰ ਦਾ, ਕੱਦੂ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਕੇ ਸਿਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਤਿਹ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਬੋਦੀ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਭਾਈ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਦੇ ਢੋਏ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਧੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਹਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹਾਵੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪੈ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲੈ ਜਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਵੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਧੂੜ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਕੋਲ ਬਰਗਾੜੀ 2 ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਅਣਖੀ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਅਲਗੋਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਇਉਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਚਲੋ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਰਾਹ ਅਵੱਲੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਅਦਲ ਬਲਾ ਕੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਜਮਾਂ ਦਾ ਗਾਲ ਖੂਨ ਦੀ ਫਾਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਸੰਗ ਨਾਲ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ।
ਪੈਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਭਾਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅਣਖੀਲੇ ਜੋਧੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰੀ ਹੋ ਓਏ ਕਿਉਂ ਤੋਂ 41 ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਲਾਹੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਰਨੈਲ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਕੰਧ ਜਬਰ ਦੀ ਢਾਈ ਸੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਸੰਗਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਣਖੀ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖੀ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਣਖੀ 7 ਸਿਪਾਹੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਗਦੀ ਏ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਸ਼ ਨਸੀਸ ਤੇ ਪੱਗਦੀ ਏ ਲੱਖਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਉਜੜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਮੱਤੀ ਬੋਮ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗਦੀ ਏ ਸ਼ਰਫ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨੁੱਚੜ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ। ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 500 ਰੁਪਏ, ਸੋਨੀ ਬੀਕਾਨੇਰੀਆ ਇਸ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 2100 ਰੁਪਏ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤਿੰਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪਿੰਡ ਮਹਿਣੀਵਾਲ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਕਲਾ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਇਹ ਦਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ